नमस्कार छात्रों, मैं मंजुळा बिजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ पड़नकेरे तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हम हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 8वीं कक्षा का गद्य पाठ मोबाइल का बोलबाला, इसके बारे में हम जानकारी, आगे का जो भाग है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या किया था, मोबाइल का बोलबाला, इस पाठ का आधा भाग हमने उसकी जानकारी प्राप्त की थी। कहाँ तक, जो मोबाइल और टेलीफोन के बीच वार्तालाप होता है, कैसे, क्योंकि बहुत टेलीफोन नाराज है ना। क्यों नाराज है, इसकी वजह क्या है, हम देखते जाते हैं। तो अभी मोबाइल क्या कर रहा है, अपना राज चला रहा है, लेकिन टेलीफोन एक कमरे में धूल जमी हुई है उसके ऊपर, और बाजू में आकर कौन बैठता है, मोबाइल बैठता है। तो उसे गुस्सा आता है, कितने दिन हो गए मेरे साथ कोई भी बात नहीं करते, मैं कितना अच्छा गाता था और सुर में गाता था, और मेरे साथ सभी मेरे द्वारा बातचीत करते थे, मेरी घर की मालकिन भी मुझे थोड़ी भी धूल बैठने के लिए नहीं देती, वैसा साफ कर देती। लेकिन आज क्या हुआ है कि कोई भी मेरी पूछताछ नहीं कर रहे हैं, मेरी देखभाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या देखने में बहुत बड़ा भी नहीं हो, ना मूंछ है ना पूंछ है, फिर भी तुम्हारी इतनी पूछ क्यों करते हैं, ऐसा कह देने के बाद तब मोबाइल उत्तर देता है, देखो तुम मेरे बड़े भाई हो, ऐसा करना नहीं है, गुस्सा मत करो, क्योंकि तुम्हारा राज इतने दिन तक चलते आ रहा था, लेकिन आज क्या हुआ है, तुम बड़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, इसीलिए एक न एक दिन सभी को बूढ़े होना ही है। तो आज आपकी स्थिति आ गई है, या आपकी हालत ऐसी हो गई है कि तुम चुपचाप बैठे हो, मेरा राज चल रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है आपके लिए, मैं क्या कर सकता हूँ, तू जो बताता है मैं करूँगा। इस प्रकार कौन बोलता है, मोबाइल बोल देता है ना। उसके साथ साथ ये मोबाइल और उनकी बातचीत होने के बाद टेलीफोन कहता, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा, याद रखना, समय सदा एक सा नहीं रहता। मोबाइल को बोल देता है, मुझे सिखा रहे हो, मुझे उत्तर दे रहे हो, ऐसा तेरी भी एक दिन हालत होगी ही, है ना। तुम्हारे नए नए सिरे से नए नए रूप आ रहे हैं, लेकिन तुझे भी एक दिन मेरी ही स्थिति या हालत हो जाएगी, रुको, ऐसा कह देता है कौन, टेलीफोन। तब कौन बात करते हैं, कौन अंदर आ जाते हैं, उनके बातचीत को रोकते हैं, देखेंगे। चिट्टी कौन है, पत्र ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾರು, ಪತ್ರ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ। ಈ ಪತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪರ್ದೆ ಕೆ ಪೀಚೆ ಸೆ, ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ, ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ದೋಸ್ತ್ तुमने सच कहा, समय सदा एक समान नहीं रहता। ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು, ಪತ್ರ, मेरे प्यारे दोस्त, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಮಿತ್ರನೇ, तुमने सच कहा, ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, समय सदा एक समान नहीं रहता, ಸಮಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯ ಉರುಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀನು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿದಿದೀಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು, ಪರದೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪತ್ರದ ಧ್ವನಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ उसके बाद क्या होता है देखेंगे। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे, अपने चारों ओर देखने लगे। क्या है, इस प्रकार की जो सुरीली आवाज, इंपाದ आवाज यानी ध्वनि शब्द ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರು ಚೌಂಕುಟೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಚ್ಚ ಬಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ। और अपने चारों ओर देखने लगे, कहाँ से ये आवाज आ रही है, ऐसा करके देख रही थी, पर्दे के पीछे से ये आवाज आ रही है,
ये चुपचाप अपने आप में बातें कर रहे थे, तब तीसरी ध्वनि आ जाती है ना, तब एकझुंड उठकर चारों ओर देखते हैं। वो भी आवाज कैसी थी, बहुत सुरीली थी। तो चिट्ठी बोलने के बाद दोनों एक साथ, कौन कौन, टेलीफोन और मोबाइल कह देते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं, अरे यह आवाज तो दादी के बक्से से आ रही है। ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದಾದಿ का ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇಂದ ಈ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहां पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर चौंक जाते हैं। ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ। ಅದೇ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಟ್ರಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪತ್ರಗಳು, ಹೌದಾ? ಆ ಪತ್ರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾವೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದಾವೆ। ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ। ಬಹುತ್ ಪುರಾಣಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಚೌಂಕ್ ಜಾತೆ, ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ, ಪುರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತಾರೆ, ಚಕಿತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ ಚಿಟ್ಟಿ, मेरे प्यारे ट्रिंग ट्रिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता है। ಭುಗತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು, ನಾನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಯಾರು, ಚಿಟ್ಟಿ, ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಿತ್ರನೇ, ಜೋ ಸ್ಥಿತಿ ಆಜ್ ತುಮಾರಿ ಹೈ, ಇವತ್ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಂದು ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ। ಅಫ್ಸೋಸ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿನಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್। ಓ ಕೇಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ। ಚಿಟ್ಟಿ, ಹಾಯ್ ಕ್ಯಾ ದಿನ್ ಥೆ, ಅಬ್ ಮೇರೆ ಅಂದರ್ ಗುಲಾಬ್ ಕಿ ಪತ್ತಿಯಾं, जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रख कर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को भेजते थे, बार बार मुझे चूमा जाता था। यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती थी तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तुम जब से आए हो तो लोग लिखना ही भूल गए, सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे। ನೋಡಿ, ಅದು ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ बहुत पुराने दिनों में मेरा राज चलता था, इतना मैं महत्वपूर्ण बन गई थी कि तब चिट्टी कह रही है, इतनी महत्वपूर्ण थी मैं, मेरे बिना रह नहीं सकते थे, 2 दिन आने के लिए देर हो गई तो भी ये सह नहीं सकते थे, और मुझे चूमा जाता था, पकड़ पकड़ कर उसे कुछ उसके ऊपर हाथ रख रख कर सवारा जाता था, ಚೂಮಾ ಜಾತಾ था ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪತ್ರವನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಪ್ರಿಯಕರನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಂದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। मुझे चूमा जाता था, यदि मुझे पहुंचने में कुछ देरी हो जाती, देरी ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಲೋಗೋಂ ಕಿ ಬೇಚೈನಿ ಬಡ್ ಜಾತಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ನೋವಲ್ಲಿ, ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ। ಪರ್ ತುಮ್ ಜಬ್ ಸೆ ಆಯೋ ಹೋ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವಾಗಿಂದ ಲೋಗ್ ಲಿಖನಾ ಭೂಲ್ ಗಯೇ, ನೋಡಿ ಎಂತ ಮಾತು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬರವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ,
ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನೇ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭೂಲ್ ಗಯೇ हैं सब तुम पर ही गिटर पिटर करने लगे. ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಟಪ ಟಪ ಒತ್ತೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತನ್ನ ನೋವನ್ನ ತನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಪತ್ರ, ಮೊಬೈಲ್. ದಿಲಾಸಾ ದೇತೆ ಹುಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳತ್ತೆ, ಚಿಟ್ಟಿ ಬೆಹನ್ ನಿರಾಶ್ ಮತ್ ಹೋ, ಚಿಟ್ಟಿ ಬೆಹನ್ ನಿರಾಶ್ ಮತ್ ಹೋ. ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾರು? ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಚಿಟ್ಟಿಗೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀನ್ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ಯೇ ತೋ ಸಮಯ ಕಾ ಹೇರ್ ಫೇರ್ ಹೈ, ಸಭಿ ಕೆ ದಿನ್ ಫಿರ್ತೆ ರಹತೆ ಹೈ. ಇದು ಸಮಯದ ಒಂದು ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಯ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಮಯದ ಒಂದು ಕೈಚಳಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ? ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए. दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं. ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೂ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರವು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಯವನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಟ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए. इन ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು ಯಾರು? ಟೆಲಿಫೋನ್. बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए. दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं. ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಪಡುವಂತ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं. पता नहीं ये मानव जाति कल क्या ನೈ ಖೋಜ್ ಕರ್ದೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮ್ಮನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನು ಖೋಜ್, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, तुम सत्य कह रही हो, अब तो नए मोबाइल की खोज की जा रही है. उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं. ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ तुम सत्य कह रही हो. ಎಸ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜ ಕಣೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಯಾವ ಮಾತು ಇದು? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಏನಂತ? ಪತ್ರವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ. यानी मोबाइल किस प्रकार टेलीफोन को समझाता है, यानी चिट्ठी किस प्रकार टेलीफोन को समझाता है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು? टेलीफोन भाई दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए. दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं. पता नहीं ये मानव जाति कल क्या नई खोज कर दे. ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, तुम सत्य कह रही हो, अब जो नए मोबाइल की खोज की जा रही है. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಹ
ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ काटता है। उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं, यानी मोबाइल टू मोबाइल से बात करने वाले देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सुनना यानी ಕೇಳುವುದು, देखना यानी ನೋಡುವುದು. ನೋಡಕ್ಕೂ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, यानी बहुत अच्छा बात करते हैं, स्पष्टता से बात करते हैं, बहुत सुंदर रूप से बात करते हैं, लेकिन लिखने के लिए कह देते हैं तो लिखावट अच्छी नहीं होती और वहां पर गलतियां भी करते हैं। तो इसीलिए बच्चों आप अभी से क्या करना है, लिखने को छोड़ना नहीं है। निरंतर एक शिक्षा ही एक सरिता के समान है, निरंतर रूपी बहने वाली एक नदी के समान, यानी सरिता यानी नदी, ಹರಿಯುವ ಕಲಕಲ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಓದಿದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೆದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ऐसा नहीं है। सुनने के बाद आप समझने के बाद आप पढ़कर समझते हैं ना, समझने के बाद आपको लगता है मुझे समझ में आया है, लेकिन 10 मिनट बाद या आधे घंटे या आधा घंटा होने के बाद आपको लगता है कुछ वहां उसमें भूल गया है मैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स वहां पर आप भूल चुके होते हैं। वही 1 घंटे के बाद और 4 पॉइंट्स भूल गए होते हैं। वैसे ही और एक सब्जेक्ट को या अलग विषय को जानने के बाद आप क्या करते हैं, पूरा भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तब क्या करना है, पूरा वो याद रखना है, तो परिपूर्ण रूप में अपने मन में रखना है। तो क्या करना है बच्चों, आप लोग उसे 2 बार पढ़ना है, उसके साथ साथ 4 बार लिखना है। ज्यादा जो लिखावट होती है, लिखते हैं तब क्या होता है, लिखने के बाद क्या होता है, आप बहुत मशहूर हो जाते हैं और लिखावट भी अच्छी होती है, यानी मेमोरी पावर है ना, वो भी आपकी बढ़ती है। इसीलिए एकाग्रता ज्यादा हो जाती है, लिखावट सुंदर हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करना है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ इस भाग में आए हुए प्रश्नों के बारे में या शब्दार्थ के बारे में देखते जाएंगे। सदी का अर्थ होता है युग, उदास यानी निराश, ನಿರಾಸೆಯಾಗಿರುವುದು. ಮೂಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪೂಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ, ದುಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಔಕಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, तेरी औकात ही क्या ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆನಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತ. औकात का अर्थ होता है योग्यते, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. उसके बाद गुस्सा, गुस्सा करना ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋನ. ಮಾಫಿ ಮಾಂಗ್ತಾ ಹೂಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದು. ಛಾತಿ ಯಾನಿ ಸೀನಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಎದೆ ಅಲ್ವಾ. तो जुदाई ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚಲನ, ಬೇರೆ ದೂರ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಸೂರ್, ನನ್ನ उसमें मेरी यानी मेरा क्या कसूर है ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. कसूर का अर्थ होता है यहाँ पर दोष, ನನ್ನ ದೋಷವೇನು ಅನ್ನೋ ತರ. ದೋಷ ಅಂತ ಕಸೂರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. तो उसके बाद धूम का अर्थ होता है वैभव, धूम मचा लो ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಹೌದಾ. ಧೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಭವ ಅಂತ, ಟಾಟ್ ಬಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. हाल यानी स्थिति, मैंने कहा था अभी अभी पढ़ाते समय कहा था ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಲ್ ಅಂತ ಕೂಡನು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ का अर्थ होता है ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸ್ಥಿತಿ. ಮುಖಡ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಹರಾ, ಮುಖ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. उसके बाद नाराज यानी आक्रोश होना, ಬೇಜಾರಾಗುವುದು. अग्रज यानी अग्र यानी प्रथम, ज यानी जनिसु, ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬಡ, ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಬಡ ಭಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಗ್ರಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. उसके बाद आवाज यानी ध्वनि. मजाल का अर्थ होता है सामर्थ्य, एबिलिटी. मजाल ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಯೋಗ್ಯತೆ, ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸಲೋನಾ, ಸಲೋನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सलोने ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ. सच का अर्थ होता है सत्य, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. वक्त यानी समय. उसके बाद चिट्ठी ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ. चौंकना यानी चकित होना, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವುದು, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದು. अफसोस यानी ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ವಿಷಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು, ದುಃಖವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. दिलासा का अर्थ होता है सांत्वना. ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊಸದು ನಿಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಲಾಸಾ का अर्थ होता है ನೀವು ಸಾಂತ್ವನ, ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳೋದು, ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. उसके बाद सांत्वನ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ यानी ಸ್ಥಾಯಿ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. खोज यानी शोध, ಹುಡುಕುವುದು, ಶೋಧಿಸುವುದು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಂಚ್ यानी ತಲಾಶ್, ತಲಾಶೀಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ? ತಲಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಸಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಸಫರ್. ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಏನು? ಏಕವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರವನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕೆ ಕೋನೆ ಮೇ ಕೌನ್ ಪಡಾತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಏನಂತ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕೆ ಕೋನೆ ಮೇ ಕೌನ್ ಪಡಾತಾ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಎಸ್, ಆನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್. ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ. ಆ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಅಪ್ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸ್ನೆ ರಖಾ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹತ್ರ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮಿಶ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ವಾ, ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. सब लोग किसे अपनी छाती से लगाए घूमते हैं. ತಮ್ಮ ಎದೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಸ್ಕೆ ಮುಖಡೆ ಪರ್ ಧೂಲ್ ಜಮಿ ಹೈ. ಯಾರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ? ಎಸ್, टेलीफोन के मुख पर धूल जमी है. मोबाइल का अग्रज कौन है? मोबाइल ना अन्ना यारो. मोबाइल का अग्रज है टेलीफोन. किसको देखकर दोनों चौंक गए? चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक गए. उसके बाद मोबाइल पर कौन सी रिंगटोन बज उठी. मोबाइल में ಯಾವ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಅಂತ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. अर्थ आएगा? इल्लीवरेगे अब तक जो मैंने पढ़ाया ये आप लोगों को पूर्ण रूप से इस पाठ का भाग समझ में आया है, मैं ऐसा समझती हूँ. और उसके आगे के प्रश्नों का उत्तर भी आप थोड़ा देखकर आ जाइए. धन्यवाद.